नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 8 शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आप गोटे अनुरोध भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर चलतु कौन रही आज खबर ता उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता काली मिलिबो सुभद्रा टंकार तृतीय किस्ती एने की अपेक्षा करिसेंती कोटी कोटी महिला। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गोटे सूचना देइछन जे 24 घंटा पर मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती जो माने प्रथम किस्ती पाइथिले ता सहित मध्ये भेरिफिकेशन बेले अयोग्य होइचंती तांको सुभद्रा टंका मिलिबो नाही तांको बाद दिया जायछि। ता सहित मध्ये जो मानको 60 वर्ष होई जायछि तांको मध्ये बाद दिया जायछि पाखापाखि 2 लक्ष 20 महिला सेमाने भत्ता टंकारे आड हेबे तांको भत्ता प्रति मासरे मिलिबो। ता सहित जो मानको 21 वर्ष होइछि सेमाने सुभद्रा पोर्टल आवेदन करि परिबे एबे भी पोर्टल कोला अछि आवेदन करी सेमाने टंका मध्ये पाई परिबे। ता सहित आउ गोटे बड़ खबर जो माने प्रथम द्वितीय किस्ती एपर्यंत पाइनांते किंतु योग्य अछंती तांको तीनोटी किस्ती मिलिबो। एने कि सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा जे तीनोटी किस्ती 15,000 टंका तांको डायरेक्ट अकाउंट को आसीबो। तबे आसंता काली जयपुर स्थित एक इवेंट रे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री उपस्थित थिबे एवं सुभद्रा टंका मध्ये बंटन कराजिबो। एका संगरे कोटी हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंकार तृतीय किस्ती। जो माने एपर्यंत सुभद्रा टंका पाइनांती बा आवेदन करनांती निश्चित कमेंट माध्यम रे मध्ये जणाई देबे। परवर्ती खबर होची चांचल्य खबर भुवनेश्वर एबळी चांचल्य खबर केही भी जानि नथिबे राजधानी रे पुणी तरे ऑनलाइन फूड डेलीवरी एपरी चांचल्य घटना घटे आपण माने सुनिले आश्चर्य होई जिवे। भुवनेश्वर विनोदिन रथ नामक जणे महिला ऑनलाइन फूड ऑर्डर करथिले खाद्य पहुंचीबार विलंब हेबार डेलीवरी बॉय को कारण पचारथिले जहा पर रागी जाई महिला को छुरा मारिबा सहित डेलीवरी बॉय गुरुतर भाबे महिला पडिचंती डेलीवरी बॉय फेरार होई जाईची। पीड़िता को मुंड हाथ पिठरे गभीर आघात लगी तुरंत चिकित्सा घर हॉस्पिटल को पठा जाइतिला। घटना विषय सूचना पर पुलिस सेठार पहुंचबार तदंत आरंभ करिछि। एपरिक सही अंचल सीसीटीवी फुटेज जांच करिछि। डेलीवरी बॉयर परिचय खोजा चलिछि। परवर्ती खबर होछि सबुज सड़क निर्माण रे व्यवहार हेबो प्लास्टिक वर्ज्य। सहरांचल मानक रास्ता निर्माण रे प्लास्टिक अलिया को व्यवहार हेबो। एने कि ओडिशा सरकार गृह और नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव उषा पाड़ी अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होता। उषा पाड़ी सहरांचल भित्तिभूमि विकास स्थायी एवं परिवेश अनुकूल अभ्यास ग्रहण कर आवश्यकता उपर गुरुत्वारोप करिसेंती। से कहिथिले जे प्लास्टिक अलिया विशेषकर बोतल एवं क्यारी बैग जिनिसरु बाहर थबा अलिया खंड खंड को गरम बिटुनेशन बा समाहार सहित मिश्रण करी रास्ता निर्माण करा जाय परिबो। एही पद्धति जहाँ पूर्व भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण बा एनएचआई द्वारा सफलतार सहित कार्यकारी करा जाउची। केवल रास्तार स्थायित्व गुणवत्ता वृद्धि करे नहीं बरं प्लास्टिक अरिया परिचालन एक कार्यकारी समाधान भाव कार्य करिबो। तबे रास्ता निर्माण एथर प्लास्टिक अलिया व्यवहार करा जियो बोली सूचना मिलुची। परवर्ती खबर रहुछि पुरी रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं सपरिवार सहित मध्य पहुंचले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पत्नी सहित श्रीमंदिर जाई महाप्रभु दर्शन पूजार्चना करिसंती। गतकाली संध्यारे मध्य जाइचंती जहा फल लक्ष लक्ष लोकंकर भीड़ मध्य जमितला। पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा एसपी पिनाकी मिश्र पिपिली विधायक आश्रित पटनायक प्रमुख मध्य उपस्थित थिले। अपराह्न 4टार मध्य पुरी गस्त जाइथिले वर्षा जोगु प्रथमे सर्किट हाउस रे पहुंचथिले। पुरी जिलापाल मुख्यमंत्री को फूल तोड़ दे स्वागत मध्य करथिले। दर्शन पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु खंडुआ प्रदान मध्य कर जाइथिला। ता सहित मध्य मुख्यमंत्री कहिथिले ओडिशावासींकर मंगल हो कोनोसी परिस्थिति रे आउ ओडिशा ऊपर कुप्रभाव न हो विकसित ओडिशा विकसित गां हेउ। परवर्ती खबर रहुछि दिनक पर राखी पूर्णिमा प्रस्तुत चली महाप्रभुंकर विश्वर सर्वबृहत राखी। श्रीमंदिर पाचरा विषय सेवक द्वारा प्रस्तुत होउछि स्वतंत्र राखी। अली अली भौणी सुभद्रा बड़ भाई बलभद्र एवं श्री जगन्नाथ को पिंधाइबा राखी माणिया बंधर तैयारी होइतिबा पाट सूतारु ए राखी को पाटर सेवायत श्रद्धा भक्ति विश्वासर सहित प्रस्तुत करिथांती। परवर्ती खबर रहुछि एथर खूब शीघ्र पूर्ण हेबो 22,896 ग्रुप सी रो पदवी। ओडिसा रे एबे चाकरी खाली अछि।
22,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 8,358, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର 4,042 ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 3,667 ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 3,677 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯାହା ଏସବୁ ପୂରଣ ହେବ। 10ଟି ବିଭାଗର 44,909 ଗ୍ରୁପ ସି ର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 22,896 ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବଲିଉଡର ଧକାଧକ ଗାର୍ଲ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଆସିଥିଲେ। ମାଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର କଥା କହିଲେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ବମ୍କାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ବୟନ ହସ୍ତତନ୍ତର ନୁହେଁ ଏକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ବନ୍ଧକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା ଚାଲିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବୁଣାକାରମାନେ ମେଳାରେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଏବେ ଏଆଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ବା ଜିଏଚଏମସି ର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅଧୀନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥର ଜେନେରେଟିଭ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଉନ୍ନତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏସଏମସି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୂଚନା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ରିଏଲ ଟାଇମ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ଉନ୍ନତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଧମକରେ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ବୋଇଂ ଡିଲ୍ ବାତିଲ। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟୋଟାଲ 50% ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତର ବାସୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ 25% ଲାଗିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ଅତିରିକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ। ଭାରତ ଆମେରିକା ଠାରୁ F-35 ଷ୍ଟିଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଭାରତ ବୋଇଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନ ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ, ଅଫିସ, ଦୋକାନରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା 3.9 ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଟିକେ ଚହଲୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଅପରାଧିକ ଦୁର୍ନୀତି, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବା ଇସିଆଇ ଉପରେ ଭୋଟ ତାଲିକା ଉପରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧିକ ଘୋଟାଲା କରାଯାଉଛି। ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ଶାସକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଚୋରି, ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 25ଟି ଆସନରେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏନେକି କିଛି ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିବିଏସ୍ଇ ର ନୂଆ କଟକଣା। ଏନେକି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୋଟିସରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 75% ଉପସ୍ଥିତି ହାଜରକୁ ନିୟମ ପୁନର୍ବାର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 75% କ୍ଲାସରେ ରହିବା ଉପସ୍ଥିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବା, ତା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯିବନି ଆମେରିକା। ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ସି ଫୁଡ ସେକ୍ଟର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେରିକାର 25% ତାରିଫ ଅତିରିକ୍ତ ସହିତ 25% ପେନାଲ୍ଟି ତାରିଫ ଲଗାଇଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ମିଶାଇଲେ 60% ଶୁଳ୍କ ବଢୁଛି। ଶିଳ୍ପପତି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ 25% ତାରିଫ ଲାଗିବା ପରେ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭାରତରୁ ସି ଫୁଡ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ଆମେରିକାର ଇକ୍ୱେଟର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମ ଶସ୍ତାରେ ସି ଫୁଡ ଆମଦାନୀ କରିବ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାରିଫ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଆଦୌ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାର୍ଷିକ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ସି ଫୁଡ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋ ହତ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍କୁଟର ଆକ୍ଟ 1960 କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଗୋ ହତ୍ୟା ନେଇକି ଗୋ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ କଟକରେ କିଛି ଗୋ ହତ୍ୟା କରାଉଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ଚାଲାଣ, ଗୋ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋ ଚାଲାଣ ଗାଡି ଧରା ପଡୁଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିବେଦନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟର ସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜେଟିପିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଉଛି ଜେଟିପି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜେଟିପି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସନ୍ନ। ଦୋଳମଣ୍ଡପୀ ସାହି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ସାହି ଗୁଡିକରେ ସେବାୟତ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବାଟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ବାଟକୁ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ, ଗୁମାସ୍ତା, ଧୂଳିଆ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରୀକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନର ହେବ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ନେଇ 3ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଧରା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିଛି ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ପାଇଁ ଏଥର ଏମିତି ଘଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ ୱାର୍କର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓ ଏବଂ ସିଡିଓକୁ ପ୍ରଦାନ। ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ ୱାର୍କର ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକସରା ବ୍ଲକରୁ ଏଥର ବିଡିଓ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିଙ୍କ କମ ଦରମା, ଉନ୍ନତ ମାନର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିବାରୁ ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁନଥିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର ଉନ୍ନତ ମାନର ମୋବାଇଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ୱାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି 3 ମାସକୁ ରିଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ 900 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବଢାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବୋଲି ଏପଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦକ୍ଷତା ନବସୃଜନ ସହଯୋଗ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଏମଏସଏମଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିବ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ ମିଟରରେ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର 2ଟି ବେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ 1950ରୁ 1970 ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭବନ, କୃଷି ଭବନ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ, ନିର୍ମାଣ ଭବନ ଭଳି ପୁରୁଣା କୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇନ ଦିଆଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ 36 ଗାଡିକୁ 5,83,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଟିହିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋଟ 5,83,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ବିନା ହେଲମେଟରେ, ତା ସହିତ 30 ରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ସିଟ୍, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କାରରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିବା, 2 ରୁ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଚଲାଉଥିବା, ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବା, ଏମିତି ସବୁ ମିଶାଇ 5,83,000 ଆଦାୟ ହୋଇଛି ଫାଇନ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ଚାଳକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖବର, ଯଦି ଟୋଲ ଗେଟ୍ କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥରଟରେ 2,000, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଗଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଲାଗିବ। ମଦ ପିଇ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ 5,000 ଟଙ୍କା, ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଲାଗିବ। ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମଦ ପିଇ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବଡ ଖବର, ଯଦି ଫୋର ହ୍ୱିଲର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଲାଗିବ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ନଥିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଲାଗିବ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆସୁଯିବେ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଭୂତ ଭୟ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚିତ୍କାର କରି ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ବସରେ ଭୂତ ଭୟ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଭୌତିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋରଡାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ସକାଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ବସରେ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ବରଡା ଏବଂ ବଡଗଡ ସିଦ୍ଧପୁର ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧପୁରରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ 10 ଜଣ ପିଲା ହଠାତ୍ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅତର୍ପ ଆତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି। ତେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଣଛାତ୍ର ମୁକ୍ତ ହେଉ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ହେଲେ ଏବେଠୁ ଉଷ୍ମ ହେଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ହାତାହାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗତ ରାତିରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବିଭିପି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଅଣଛାତ୍ର ମୁକ୍ତ ହେଉ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ 9, 10, 11 ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ବିଶ୍ୱର 16ଟି ଦେଶରେ ଚିକେନ ଗୁଡିଆ ଭୂତାଣୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଘାତୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଚୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,000 ରୁ ଅଧିକ ଚିକେନ ଗୁନିଆ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଚିକେନ ଗୁନିଆରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରଖି ଆମେରିକା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, 25ଟି ବହି ଉପରେ ବ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ସରକାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର 25ଟି ପୁସ୍ତକ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ ମାନଙ୍କୁ ଏଥର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ କୁରାନର ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ହିଂସା, ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଯୁବପିଢିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପଛରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସାର, ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଏହି ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।